Hi students. So in FA2 I am going to discuss about the joint venture topic ma. So in joint venture topic, actually let us discuss what is a joint venture. Joint venture is nothing but it is a small partnership business, partnership business. So here what happens means here the partnership will ends by completing that venture. I will give an example here for construction of building, for construction of bridges, those all things nothing but the venture which they have started. Okay, their partnership will be only up to the completion of that venture only. Okay, main in case of small business, in case of small business, if suppose they have started one venture, okay, the partnership will ends with that venture completion only. So here under joint venture we have total three methods. When separate set of books are kept, when separate set of books is not maintained for joint venture, when each co-venture records transactions affecting to joint venture. Okay na. సో ఇక్కడ వినండి అమ్మ, FA2లో నేను జాయింట్ వెంచర్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇది యూనిట్ 3 కిందకి వస్తుంది. సో మెథడ్స్ ఆఫ్ జాయింట్ వెంచర్. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాయింట్ వెంచర్ అంటే ఏందో వినండి. జాయింట్ వెంచర్ అంటే ఏమి లేదు, మనకు ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లాంటిది. కాకపోతే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అనేది ఏంటి అంటే ఇది లాంగ్ కన్సర్న్, లాంగ్ బిజినెస్ అది. కానీ జాయింట్ వెంచర్ ఏంది అంటే ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళని ఏమంటాం మనం, కో వెంచర్స్ అంటాం. ఏమంటాం మనం, కో వెంచర్స్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంది అంటే జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్ ఎలాంటి బిజినెస్ వస్తాయి జాయింట్ వెంచర్ కింద అంటే కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ కానీ, ఓకేనా, రియల్ ఎస్టేట్ మెయిన్గా వెంచర్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే అకౌంట్స్ అనమాట. అయితే ఇక్కడ వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఆ వెంచర్ కంప్లీట్ అయిపోగానే వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆ వెంచర్ కంప్లీట్ అయ్యాక పార్ట్నర్షిప్ అనేది వాళ్ళది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ఏ వెంచర్ ఆ వెంచర్తో వాళ్ళకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి మొత్తం ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే టోటల్ 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వెన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఈస్ కెప్ట్, వెన్ separate set of books is not maintained for joint venture, when each co-venture records transaction affecting joint venture. So ఇక్కడ అంటే నథింగ్ బట్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వెన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఈస్ కెప్ట్. Today we are going to discuss when separate set of books is kept. Under this method you have to open total 3 accounts ma. Joint bank account you have to open, joint venture account you have to open, and co-ventures account. Co-ventures account is nothing but the partners. Okay, in case of joint venture, the partners are called as a co-ventures. So these 3 accounts we have to open. Okay, so today we are going to discuss the problem regarding the when separate set of books is kept. Okay, so here what we have to prepare: joint bank account, joint venture account, and co-ventures account. Okay, mainly here I am going to discuss the questions which are given in previous papers ma. Okay, total topic I am not going to explain, only the questions which are given for you in previous papers, those questions only I am going to discuss over here. Okay, clear? So now once you see the question here, see here, X and Y doing business separately as building contractors undertake jointly to construct a building for a newly started joint stock company for construction price of rupees 20 lakhs. So here X and Y, they have started a building, they are building contractors ma. So what happened means they have started a construction business they have started. And what happened here means, see now for a newly joint stock company, they are building a newly joint stock company for construction price of total 20 lakhs. They have entered into an agreement to construct a company, and its construction price is total, its contract price is how much, 20 lakhs, payable as 18 lakhs by installments in cash and 2 lakhs in fully paid shares of the company. So this is the main point here. Once you see this 20 lakhs is paid by company, how means 18 lakhs is given to them. To whom? To X and Y. To X and Y is given to them in the form of cash, that is 18 lakhs, and 2 lakhs is given them company shares. A bank account is opened in their joint names. So by seeing this word you have to understand that it is a separate set of books. Sima, a bank account is opened. By seeing this word only you have to understand that it is a separate set of books. Okay, A paying rupees 6 lakhs and 4 lakhs. Okay, nothing but A, how much is investing in this in this venture, 6 lakhs, and B is investing 4 lakhs. They are to share profits and losses in the ratio of 3:2. So their ratio is how much ma, 3:2.
Okay, there how much of ratio is 3:2, nothing but profit or loss they will be sharing in the ratio of 3:2. Their transactions were as follows: wages 8 lakhs, materials 6 lakhs, materials supplied by A 80,000, architect fees paid by B is 40,000. The contract was completed and the price duly received. The joint venture was closed by A taking up all the shares of the company at an agreed valuation of rupees 18 lakhs, B taking stock of material 40,000. Okay, show necessary ledger accounts he has given here. So here once you see actual total price is how much for construction price is 20 lakhs. In that 20 lakhs 18 lakhs is payable in installments in cash. So but remaining 2 lakhs company is giving them shares, but after the completion of the contract, after the completion of this construction, after the closing of the venture, now what happened means this 2 lakh share value has gone to 1,80,000, has gone to 1,80,000. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వినండి అమ్మ, ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అని ఉంది, ఎక్స్ అండ్ వై ఉంది. సో మొత్తం ఇక్కడ ఒక ప్రింట్ మిస్టేక్ ఉంది. క్వశ్చన్ మొత్తం మీరు ఎక్స్ అండ్ వై అనుకోండి, ఎక్కడైతే ఏ అండ్ బి ఉందో అక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై అనుకోండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎక్స్ అండ్ వై ఒక బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ కన్స్ట్రక్షన్కి వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు. సో మొత్తం ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైస్ ఎంత 20 lakhs, అంటే మొత్తం ఆ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఎంత 20 lakhs. ఆ 20 lakhs ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి, ఆ కాంట్రాక్టర్స్కి ఎలా పే చేస్తుందంటే 18 lakhs ఏమో క్యాష్ ఇస్తుంది. అంటే ఒకటేసారి క్యాష్ ఇవ్వరు కదా, ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ క్యాష్ ఇస్తుంది. రిమైనింగ్ 2 lakhs ఏం చేస్తుంది అంటే కంపెనీ వాళ్ళకి షేర్స్ ఇస్తుంది. ఏమి ఇస్తుంది? వాళ్ళకి షేర్స్ ఇస్తుంది అనమాట. మొత్తం 20 lakhsలో 18 lakhs ఏమో క్యాష్ ఇస్తుంది, రిమైనింగ్ 2 lakhs ఏమో కంపెనీ వాళ్ళకి, ఎవరికి? కాంట్రాక్టర్స్కి, బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్స్కి షేర్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, కంపెనీ షేర్స్ ఇస్తుంది. తర్వాత ఏమిచ్చింది చూడండి, ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇన్ దేర్ జాయింట్ నేమ్స్. అంటే దీన్ని బట్టి మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇది మెథడ్ 1. బ్యాంక్ అకౌంట్ అని క్వశ్చన్లో ఉంది అని అంటే, ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇన్ దర్ జాయింట్ నేమ్స్ అని క్వశ్చన్లో ఉంది అంటే అది సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ అని అర్థం. మీకు క్వశ్చన్లో సపరేట్ సెట్ బుక్స్ అని అవి అని మెన్షన్ చేయడు వాడు. ఈ వర్డ్ చూసే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ అని. ఓకేనా? సో దీంట్లో ఏ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు? 6 lakhs. బి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు? 4 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు. సో వాళ్ళ రేషియో ఎంత? 3:2. వాళ్ళ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో ఎంత? 3:2. సో ఇక్కడ ఆ కన్స్ట్రక్షన్కి ఏమేమి ఖర్చు అయినాయి వాడు ఇక్కడ ఇచ్చిండమ్మా చూడండి. వేజెస్ 8 lakhs ఇచ్చిండు, మెటీరియల్ 6 lakhs ఇచ్చిండు. మెటీరియల్ సప్లైడ్ బై ఏ, ఇవేమో సపరేట్గా జాయింట్గా అయిన ఎక్స్పెన్సెస్. సపరేట్గా మళ్ళీ మెటీరియల్ సప్లైడ్ బై ఏ ఎంతమ్మా? 80,000. ఆర్కిటెక్ట్ ఫీజ్ పేడ్ బై బి ఎంత? 40,000. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏ అని ఉంది, ఇక్కడ బి అని ఉంది, మీరు ఎక్స్ అండ్ వై అని వేసుకోండి. ఎక్స్ అండ్ వై. ద కాంట్రాక్ట్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ప్రైస్ డ్యూలీ రిసీవ్డ్. సో కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. సో వాళ్ళ సెటిల్మెంట్స్ వాళ్ళు చేసుకోవాలి కదా. సో ఇక్కడ ద జాయింట్ వెంచర్ వాజ్ క్లోజ్డ్ బై ఏ టేకింగ్ అప్ ఆల్ షేర్స్ అని అన్నాడు. సో కంపెనీ యొక్క షేర్స్ మొత్తం షేర్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 2 lakhs. ఓకేనా? వాళ్ళకి ఇచ్చిన షేర్స్ వాల్యూ ఎంత? 2 lakhs. అయితే ఇప్పుడు ఆ షేర్స్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటున్నాడు. కానీ వాటి వాల్యూ ఎంత అయింది? ఇప్పుడు 1,80,000 అయింది. వాటి వాల్యూ ఎంత అయింది? 1,80,000 అయింది. సో ఇక్కడ 20,000 మీకు లాస్ ఉంటుంది. సో తర్వాత ఇక్కడ బి టేకింగ్ అప్ ఆఫ్ స్టాక్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఏదైతే స్టాక్ మిగిలిందో అది ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? ఇక్కడ బి తీసేసుకుంటున్నాడు. సో మనకేం ప్రిపేర్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? షో ది నెసెసరీ లెజర్ అకౌంట్స్. అంటే ఇక్కడ మనం మొత్తం 3 ప్రిపేర్ చేయాలి. జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్, కో వెంచర్ అకౌంట్ అండ్ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇది మీకున్న క్వశ్చన్. సో జాగ్రత్త, సింపుల్ టాపిక్, సింపుల్గా మార్క్స్ ఈజీగా పడతాయి. సో వినండి ఇక్కడ. సో సమ్ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను జనరల్ ఎంట్రీస్ లేకుండా డైరెక్ట్ సమ్ చేస్తున్నాను. వినండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ అన్ని మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి. డెబిట్ వైపు యాజ్ యూజువల్ మనకు అన్ని ఏమొస్తాయి? ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ చూడండి, 2 joint bank account. First here what we have to take? 2 joint bank account. Wages and materials. Here wages and materials jointly they have purchased. So that's why what we have to write here? 2 joint bank account we have to write. Why? Because we are opening a joint venture account. In joint venture account we should not write joint venture. Okay, so what we have to write here? 2 joint bank account. Why we are writing here 2 joint bank account? Means jointly they are, for business they are paying these expenses. Okay, so wages is how much? 8 lakhs and material 6 lakhs. Okay na? So manam joint venture account lo joint venture అని రాయం కాబట్టి, సో ఇక్కడ wages and materials, ఇక్కడ x y అని x wages
పే చేస్తున్నాడని, వై మెటీరియల్ కొంటున్నాడని మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేరమ్మా. సో అంటే ఏమి ఇవ్వలేరు అంటే మనకి ఇక్కడ అర్థమైంది అంటే మనం టు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకోవాలి. ఓకేనా. అంటే జాయింట్లీగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్లో నుంచి అంటే వాళ్ళు ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ కాబట్టి వాళ్ళ అమౌంట్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఓకేనా. సో ఇండివిజువల్గా తీసుకురావట్లేరు, ఇండివిజువల్ పార్ట్నర్గా తీసుకురావట్లేదు. సో జాయింట్గా పర్చేస్ చేస్తున్నారు, జాయింట్గా వేజెస్ పే చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇక్కడ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసి వేజెస్ 8 lakhs, మెటీరియల్ 6 lakhs. సో టోటల్ ఎంత 14 lakhs. తర్వాత టు ఎక్స్ అకౌంట్. సో మెటీరియల్ అంటే మెటీరియల్ ఎక్స్ సప్లైడ్ అని ఉంది మన క్వశ్చన్లో. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ మెటీరియల్ సప్లైడ్ బై ఏ అని ఉంది, కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్ అని వేసుకోండి. ఓకేనా. సో మెటీరియల్ సప్లైడ్ బై ఎక్స్. సో ఎక్స్ మెటీరియల్ సప్లై చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమని రాసుకోవాలి, టు ఎక్స్ అకౌంట్ అని రాసుకోవాలి. అమౌంట్ ఎంత ఇక్కడ 80,000. తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ ఫీజ్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు, ఇక్కడ వై పే చేస్తున్నాడు కాబట్టి టు వై అకౌంట్ అని రావాలి, అది 40,000. ఓకేనా. ఇక్కడ వరకు వేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మొత్తము 20 lakhs, మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా 20 lakhs. సో 20 lakhsలో వాళ్ళు క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఎంత చేసుకుంటున్నారు 18 lakhs. దానికి ఏమని రాయాలి మనం, బై జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఏమని రాయాలి, బై జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ 18 lakhs. ప్లస్ షేర్స్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకుంటున్నారు. షేర్స్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకుంటున్నారు. సో బై ఎక్స్ అకౌంట్ షేర్స్ టేకెన్ ఓవర్ 1,80,000. తర్వాత మెటీరియల్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు, రిమైనింగ్ స్టాక్ ఏదైతే లెఫ్ట్ అయ్యిందో అది ఎవరు తీసుకుంటున్నారు, వై తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి బై వై అకౌంట్ మెటీరియల్స్ టేకెన్ ఓవర్ 40,000. ఓకేనా. సో ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఇక్కడ వస్తున్నాయి, క్యాష్ రిసీవ్డ్, లెఫ్ట్ ఓవర్ వాళ్ళు ఏమైతే తీసుకుంటున్నారో అవన్నీ ఇక్కడ వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ మనది ఇది టోటల్ చేస్తే క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంది, ఎట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, మనకి క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంది 20,20,000. ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి 20,20,000 వస్తుంది. దీంట్లో నుంచి ఇవి మైనస్ చేయండి అమ్మా, మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ 5 lakhs. ఈ 5 lakhsని ఎక్స్కి వైకి షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరే కదా కోవెంచర్స్. ఇక్కడ ఎక్స్కి వైకి షేర్ చేయండి. 5 lakhs ఇంటూ 3/5 3 lakhs వస్తుంది. 5 lakhs ఇంటూ 2/5 చేయండి, ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ 2 lakhs వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది 2 lakhs. సో 5 lakhsని షేర్ చేసాం కదా, ఎక్స్కి వైకి షేర్ చేసాం. సో ఆ ప్రాఫిట్ని షేర్ చేసేసినాం. సో ఇది జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. ఇదేంటి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, జాయింట్లీ వాళ్ళు ఏదైనా ఎక్స్పెన్స్ చేసినా, జాయింట్లీ వాళ్ళకి ఏదైనా ఇన్కమ్ వచ్చినా దానికి జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమన్నా చేసినా, ఇండివిజువల్గా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇన్కమ్స్ వచ్చినా వాళ్ళ పేర్లు రాయాలి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్లో. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సో ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి, వాళ్ళకి వచ్చిన అమౌంట్స్ వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సింది కోవెంచర్స్ అకౌంట్. ఓకే. సేమ్ కోవెంచర్స్ అకౌంట్ ఏంది, ఎక్స్ వై ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన అమౌంట్, వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంతో ఫస్ట్ అది రాసుకోవాలి. సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఇది టు బై జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఎక్స్ తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ 6 lakhs, వై తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ 4 lakhs. ఓకేనా. సో బై జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్స్ వాళ్ళ బిజినెస్కి ఎంత తీసుకొచ్చిందమ్మా 6 lakhs, వై వాళ్ళ బిజినెస్కి తీసుకొచ్చింది ఎంత 4 lakhs. తర్వాత బై జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అని ఎందుకు రాశాను ఇక్కడ అంటే ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నాడు, మెటీరియల్ సప్లై చేస్తున్నాడు, వై ఆర్కిటెక్ట్ ఫీజ్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, సో ఇక్కడ మనకి డెబిట్ అయ్యింది, ఇక్కడ డెబిట్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి క్రెడిట్ అవుతుంది. అంటే జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ వచ్చిందంటే దాని నుంచి రిమైనింగ్ అకౌంట్స్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడ టు ఎక్స్ అకౌంట్ అని ఉంది, ఇక్కడ డెబిట్ ఉంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అది క్రెడిట్ అవుతుంది. సో ఇది ఏం అకౌంట్, ఇది జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. ఏం అకౌంట్ ఇది, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్. ఓకేనా. సో ఎక్స్ ఉంది, ఎక్స్దేమో మెటీరియల్ ఉంది, వై ఏమో ఆర్కిటెక్ట్ ఫీ ఉంది. సో వాళ్ళ అకౌంట్లో అంటే కోవెంచర్స్ అకౌంట్లో కోవెంచర్వి రిలేటెడ్ ఉన్నాయి మాత్రమే వేసుకోవాలి మనం. సో బై జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అని ఎందుకు రాసాం మనం ఇక్కడ, ఆ మెటీరియల్ ఆర్కిటెక్ట్ ఫీజ్ ఏ అకౌంట్లో నుంచి వస్తుంది, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి బై జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అని రాసి ఎక్స్లో 80,000, వైలో 40,000. ఓకేనా. అది క్లియర్ అనుకుంటా. నెక్స్ట్ తర్వాత బై జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అని ప్రాఫిట్. ఈ ప్రాఫిట్ అమ్మ 3 lakhs 2 lakhs అంటే ఇక్కడ డెబిట్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది క్రెడిట్ అవుతుంది. పార్ట్నర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ తీసుకోవాలమ్మా. ఓకేనా. అయితే అది ఏ అకౌంట్లో నుంచి తీసుకొస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ది వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దానికి మనం ఏం రాయాలి, బై జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసి 6 lakhs 4 lakhs. తర్వాత వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత, ఇక్కడ ఎక్స్ ఏమో మెటీరియల్ సప్లైడ్ 80,000, వై ఏమో ఆర్కిటెక్ట్ ఫీజ్కి పే చేసిన 40,000. తర్వాత వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాఫిట్, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత 3 lakhs and 2 lakhs. తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది మనకి మళ్ళీ బై ఎక్స్ అని ఉంది, ఏముంది ఇక్కడ మనకి బై ఎక్స్ అని ఉంది. బై ఎక్స్ కాస్త ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 జాయింట్ వెంచర్ అవుతుంది. సో 1,80,000 ఏమో షేర్స్ది, వై అని ఉంది, మెటీరియల్ టేకన్ ఓవర్ వైది ఎంతమ్మా 40,000. ఓకే.
తర్వాత ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంది, సో వచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఫిగర్కి ఏమని రాయాలి, 2 జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాయాలి. సో ఎక్స్ మొత్తం టోటల్ చేయండి, 9,80,000 వస్తుంది. 9,80,000లో నుంచి 1,80,000 మైనస్ చేయండి. సో మనకు వచ్చింది అమౌంట్ ఎంత, 8 lakhs. ఇది బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. అలానే వై మొత్తం టోటల్ చేయండి, 6,40,000 వస్తుంది. 6,40,000లో నుంచి 40,000 మైనస్ చేయండి. మనకు వచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఎంత, 6 lakhs ఇది. ఓకే, సో ఇది జాయింట్ బ్యాంక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సింది లాస్ట్ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే సింపుల్ అమ్మ. ఫస్ట్ మనం జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్, కో వెంచర్ అకౌంట్ రెండు చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ చూద్దాం. జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్లో ఎక్కడెక్కడ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్కడెక్కడ జాయింట్ బ్యాంక్ ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ. ఇక్కడ 2 జాయింట్ బ్యాంక్ అని ఉందా, 2 జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ 2 ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అది బై జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది ఇక్కడ, బై జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అవుతుంది. వేజెస్ ప్లస్ మెటీరియల్స్ ఎంత, అది 14 lakhs. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఏడ మళ్ళీ జాయింట్ బ్యాంక్ లేదు, మళ్ళీ ఇక్కడ జాయింట్ బ్యాంక్ అని ఉంది, బై జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని ఉంది. ఎంత ఉంది మొత్తం, అది 18 lakhs అని ఉంది. ఇక్కడ బై జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 జాయింట్ వెంచర్ అవుతుంది. 2 జాయింట్ వెంచర్ ఎంత, అది 18 lakhs. ఎంతది, 18 lakhs. నెక్స్ట్ కోవెంచర్ అకౌంట్. కోవెంచర్ అకౌంట్లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముందమ్మా, బై జాయింట్ బ్యాంక్ అని ఉంది. జాయింట్ బ్యాంక్ మాత్రమే చూడాలి మనం. బై జాయింట్ బ్యాంక్ ఉంది, ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, అది డెబిట్ టు ఎక్స్ అకౌంట్ టు వై అకౌంట్. ఓకేనా, ఎక్స్ వచ్చి జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా, ఎక్స్ 6 lakhs, వై 4 lakhs. టు ఎక్స్ అకౌంట్ 6 lakhs, వై అకౌంట్ 4 lakhs. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ జాయింట్ బ్యాంక్ ఇక్కడ లేదు, మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి జాయింట్ బ్యాంక్ ఉంది. 2 జాయింట్ బ్యాంక్ అని ఉంది, 8 lakhs, 6 lakhs. సో ఎక్స్ వచ్చి 8 lakhs, వై వచ్చి 6 lakhs. సో బై ఎక్స్ అకౌంట్ 8 lakhs, బై వై అకౌంట్ 6 lakhs. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏ అకౌంట్లో ఆ పేరు రాయకూడదు కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ ఉన్నాయి మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. సో ఈ రెండు టోటల్ చేయండి, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోవాలి. జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏమైపోవాలి, మనకి ఈక్వల్ అయిపోవాలి. సో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకున్న మెథడ్ ఏందమ్మా, వెన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఈస్ కెప్ట్. సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఈస్ కెప్ట్ అనే దాంట్లో మనం ఏమేమి అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్, కో వెంచర్ అకౌంట్ అండ్ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. టోటల్లీ 3 అకౌంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్లో సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ చేయండి అని మాత్రం వాడు అడగడు. మనం క్వశ్చన్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ అన్నప్పుడే మనం ఏం చేయాలి, ఈ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ అని మనకు అర్థమైపోవాలి. ఓకేనా, సో ఇది మీకు ఉన్న ఫస్ట్ మెథడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ వెంచర్. ఓకే.